أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صافيا، وجعلناه رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا بها سمعوا لها شيخا وهي تفور، وإذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. إنما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذللا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السماء يخسفكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير من قبله فكيف كان نكير. أولم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ومن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. آمنا به وعليه توكلنا فستعلم من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله.
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasul pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Ujar Rasulullah, ala adullukum, maukah kalian aku beritahukan, ala ma yamhullahu bihil khataya, atas suatu perbuatan yang apabila kalian melakukan perbuatan tersebut maka mampu menghapus dan menjadi penyebab dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Wa yarfa'u bihi darajat. Di samping perbuatannya itu mampu menghapuskan dosa, di samping perbuatannya itu adalah penebus dari dosa, juga adalah rif'atan fit darajat, mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Nah, ini tawaran dari Nabi Muhammad. Mudahan dosa kita diampuni Allah, mudahan derajat kita di sisi Allah lebih terus diberikan oleh Allah derajat yang tinggi. Karena orang mukmin itu lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mempunyai derajat-derajat yang sangat tinggi. Mereka mempunyai derajat yang tinggi. Mereka mempunyai derajat yang tinggi dan berbeda-beda. Seperti itu maksudnya. Lain-lain, ini ke ini, ini ke ini, ini ke ini. Dan seseorang tergantung daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya derajat seseorang itu tinggi di sisi Allah tidak dikarenakan cantik atau tampannya, kaya atau miskinnya, jabatan yang tinggi atau rakyat biasa, penghargaan ataupun tidak, terhormat ataupun orang tersebut orang biasa. Namun kemuliaan itu di dalam amal dan takwa. Sehingga Rasul mengatakan di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian, hendak putih, hendak hirang, bentuk kalian hendak tinggi, hendak rendah, hendak lamak, hendak kurus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, ataupun tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Jika hati yang dilihat Allah adalah hati yang penuh cinta, hati yang penuh dengan cahaya takwa, maka orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jika dilihat orang tersebut amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka orang tersebut pun mulia di sisi Allah. Kemudian setelah itu derajatnya masing-masing. Nah, maka dari karena itu Rasul mengatakan kepada kita, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang apabila kalian lakukan akan mengampuni dosa kalian, kemudian akan mengangkat derajat kalian. Kalau kita seberataan sadar, kadang-kadang di antara kita yang kada berdosa. Jujur kada? Kita berataan berdosa. Kadang-kadang yang kada berdosa. Tanpa pengecualian. Pasti ada dosa, baik dosa yang kita sadar melakukannya ataupun tidak, baik dosa yang kecil ataupun besar, baik dosa yang kita sengaja ataupun tidak, baik dosa yang kita lakukan di siang hari ataupun di malam hari, dosa dari nikmat yang Allah berikan namun kita tidak pergunakan di dalam ketaatan, dosa dari mata yang Allah amanahkan kepada kita namun kita tidak mempergunakan sesuai untuk apa dia diciptakan. Begitu juga telinga, lisan, tangan, kaki kita, hati kita, pandangan kita kepada orang lain. Terus banyak kita salah. Namun disinilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya sangat sedikit namun balasannya yang sangat luar biasa. Maka dari karena itu kita kada bingung di hari kiamat, umat yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Mudahan kita masuk surga sebenarnya. Umat paling pertama, wah insyaallah mudahan kita termasuk umat itu. Karena umat Nabi Muhammad banyak. Nah, kita yang hadir di majelis Benua Anyar sini sedikit benar. Dan umat yang paling pertama masuk surga umat Nabi Muhammad. Itu yang paling pertama masuk surga umat Nabi Muhammad. Wa insyaallah mudahan kita dalam kelompok itu, dibawa oleh guru-guru kita, dipimpin oleh guru-guru kita, sehingga kita berada di saf di belakang mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak bingung kita, umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga dibanding umat lain. Kenapa? Orang kadang, kenapa umat Nabi Muhammad umurnya paling pendek tapi yang paling pertama masuk surga umat Nabi Muhammad? Bukankah harusnya umat yang terdahulu yang diberikan umur panjang oleh Allah, yang diberikan usia yang masya Allah, ada yang sampai 900 tahun, ada yang sampai parak 1000, masya Allah, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, 300 tahun di zaman bahari masih main kelayangan, ibaratnya masih bekeleker, masih main logo. 300 tahun, masya Allah, dianggap mereka masih kenanakan. Oh, kita alhamdulillah umur kita antara 60 70 wa qalilun kata Rasulullah, sangat sedikit orang yang lebih dari 70 tahun, sangat sedikit. Nah, kita harusnya ingat, mudahan kita seberataan husnul khatimah insyaallah. Nah, dari karena itu bagaimana di sana kita mendapatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad? Paling akhir umat diutus, paling pendek umurnya, paling pendek poster tubuhnya, tapi di dalam surga paling pertama masuk surga umat Nabi Muhammad. Waduh, ini kemuliaan. Yang paling pertama adalah umat Nabi Muhammad. Itu yang paling pertama adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sedikit amal namun ganjarannya besar. Contoh seperti tadi pian sembahyang 6 rakaat ba'diyah maghrib, seperti orang yang beribadah 12 tahun. Sembahyang ba'diyah maghrib 6 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, sama seperti orang yang beribadah 12 tahun lamanya. 10 hari pian amalkan itu 120, 20 hari pian amalkan itu 240, sebulan pian amalkan itu 360 tahun, 2 bulan pian amalkan itu 1700
berapa? 720 aja. 720 tahun. 2 bulan aja. 2 bulan tapi nilainya sama seperti 700. Belum lagi kita ke Mekah. Mudahan bisa kita kawatulakan ke Mekah. Tahu bilakah kawannya kada tahu nyopok-nyopok berdoa dulu. Mudahan kawa ke sana. Kita kawa ke sana pada ini. Salat di Makkahul Mukarramah, lihat kemuliaannya. Salat di Madinatul Munawwarah, lihat. Kita kada kawa ke sana, datang kita ke pengajian majelis ilmu di masjid musalla, dapat pahala haji umrah. Duduk kita habis salat subuh berjamaah. Sama adanya mendengar pengajian ataupun kita di sana mendengarkan daripada belajaran atau kita lagi wirid zikir baca Quran, maka dengan hal itu sama dengan pahala haji dan umrah jika kita sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat. Makanya kita bersyukur. Maka dari karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah mempunyai nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang apabila kalian amalkan amalan ini maka akan menghapuskan dosa kalian, maka kalian akan mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Kemudian di sana sahabat ketika mendengar itu, sahabat mereka orang yang mempunyai sifat adalah yaitu memprioritaskan urusan akhirat. Tidak memprioritaskan urusan dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan urusan akhirat. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Ya memang seperti itu. Siapa teman kita duduk seperti itu kita. An-nas ajnas. Manusia itu macam-macam warnanya, macam-macam sifatnya, macam-macam akhlaknya. An-nas ajnas, man jalas janas. Siapa teman kita, seperti itulah perangai kita. Makanya kita tidak jadi orang baik, setidaknya kita mendekat dengan orang baik. Setidaknya kita mendekat dengan orang baik. Tidak harus dikatakan orang baik, yang penting Allah. Karena penilaian orang lain bukan tujuan kita di dalam beribadah, bukan tujuan kita di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka mendengar, ini luar biasa nih pekerjaan yang mampu menghapuskan dosa, mengangkat derajat di sisi Allah. Ini pangkatnya tinggi, walaupun di dunia pangkatnya biasa. Uwais Al-Qarni pangkatnya biasa. Orang bahkan madahkan Uwais Al-Qarni orang gila. Orang gila. Apalah pangkat di dunia. Pangkat di dunia kalau kita tidak bisa mempergunakan akan menjadi bumerang bagi kita nantinya di padang kiamat. Uwais Al-Qarni dipadahkan orang-orang gila, dipadahkan orang kada waras, makannya di mana? Di tempat sampah. Ada anjing menyalak ampun sidin jadi sidin, kamu makan di hadapan ikam, aku makan apa yang ampun aku kainanya di sirat, aku selamat, maka aku lebih baik dari ikam. Jika aku kada selamat, maka ikam lebih baik daripada aku. Sampai dengan kebaktiannya kepada orang tuanya, karena baktinya kepada orang tuanya, karena taatnya kepada orang tuanya, disebut oleh Rasulullah di Madinatul Munawwarah bahwasanya ada Uwais Al-Qarni, orangnya pernah kena penyakit celak, penyakit belang. Kemudian dia minta sembuhkan kepada Allah, kemudian disembuhkan oleh Allah, namun dia minta satu, apa? Jangan dihilangkan. Di samping sini jangan dihilangkan satu bekas penyakit tersebut. Agar apa? Agar bisa mensyukuri nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Uwais Al-Qarni. Disebut oleh Rasul, orang kampungnya mandang hina, tapi disebut oleh Nabi Muhammad. Sampai Rasul mengatakan, ya Umar, ya Ali, wahai Umar, wahai Ali, jika engkau bertemu dengan Uwais, maka minta doa kepada Uwais. Niscaya doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu di dalam hadis Rasul mengatakan
Rubba ash'atsa aghbar. Rubba ash'atsa aghbar. Berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping penuh dengan debu. Lau aqsama 'ala Allah la abarra gasabah. Seandainya dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan segala permintaannya. Makanya kita jangan lihat orang dari fisik, jangan lihat orang dari luar. Bisa jadi penampilannya biasa, ternyata ketika berdoa langsung dikabulkan Allah. Orangnya kita lihat biasa-biasa aja, masya Allah, bersandal gen lain subalah. Jangannya sama, kenapa bersandal-sandal? Bersandal lain subalah, berjalan bina pilai, pakaiannya kadang-kadang ya kada rapi, tapi ternyata itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karena itu jangan pernah remehkan siapapun orang yang kita temui, karena Allah menyembunyikan para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya di kalangan makhluk Allah. Maka jalan agar kita selamat, husnudzon, sangka baik kepada siapapun yang kita temui, dengan cara bahwasanya kita nang kada bagus, orang nang bagus, meski kayak apapun pakaiannya, meski bagaimanapun penampilannya. Seperti itu. Mudahan kita kau mengamalkan seberadaan. Bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Uwais ketika di kepemimpinan Umar. Bertemu dengan Uwais di Makkatul Mukarramah ketika di depan Ka'bah diumumkan siapa yang dari Yaman. Selain dari Yaman duduk, yang dari Yaman berdiri. Kemudian Yaman siapa yang dari Qaran, siapa yang dari Murad, kemudian siapa yang dari Qaran, sampai pada akhirnya di kampung Uwais, dari kampung Qaran, Al-Qarani. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Jawabannya, bapak pian mencari Uwais. Sudah itu kami tinggal di perbatasan Mekah, kami suruh bilupah menjagakan ternak-ternak kami. Artinya kada terpandang. Ibaratnya mun bepender kata tapi didengari orang malangkapi betahlilan waraja, benernya tuh kayak itu. Ya ada kayak jadi orang kayak itu, malangkapi betahlil bener. Rapat tuh kata tapi didengari orang kada. Sian Jepang. Ada di mana? Di sana. Bergegas cari. Lihat Uwaisnya jaga kambing tapi sambil sembahyang. Alah, jaga kambing sambil sembahyang. Jangan jaga kambing di toko aja kita, jangan di toko, di kantor aja adalah kita sembahyang Allahu Akbar. Masya Allah, lagi sembahyang. Sayyidina Uwais merasa ada yang datang, Sayyidin percepat sembahyangnya, Sayyidin percepat. Ketika itu Sayyidin merasa ada orang di belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ujar Sayyidina Umar, Masmuk, nama kamu siapa? Abdullah. Menyembunyikan identitas, Abdullah. Tapi yang di Panderi ini pintar juga orangnya. Jangan di Panderi kayak kita bisa ulain sekalinya aja Abdullah. Abdullah kali yang ngarannya si Dullah. Kita nih lah ngaran bagus, di Kiau Dullah. Bagus ngaran di panggal tuh ngaran tuh modelnya. Abdullah. Ujar Sayyidina Umar, kulluna abidullah. Berataan kita hamba Allah. Kada ada yang kada hamba Allah. Masmukal ladzi sammaita bihi ummuk. Siapa namamu yang diberikan nama kepada engkau oleh ibumu? Siapa? Anta Uwais? Apakah engkau yang bernama Uwais? Engkau yang disifatkan Nabi ini. Waduh, mendengar nama Nabi Muhammad langsung. Nah, pada akhir cerita minta doa, kemudian diperkenalkan ini Umar, ini Ali. Sayyidina Uwais pun merangkul mereka berdua sambil menangis karena melihat ini orang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan hati. Itu pandangan hati. Oh, orang ini pernah berkumpul dengan orang wali, otomatis orang ini punya berkah. Itu pandangan. Dan pandangan seseorang menunjukkan kejernihan hatinya. Pandangan seseorang menunjukkan kebersihan hatinya. Tapi apabila pandangan seseorang tersebut kotor kepada orang lain, maka menunjukkan hatinya yang kotor.
Karena cermin, ketika kita bercermin, lain cerminnya yang rigat, tapi kita yang rigat. Pandangan kita kepada orang lain, apapun itu bentuknya, maupun pandangan yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya menunjukkan kualitas keimanan kita, menunjukkan kualitas hati kita seperti apa. Maka dari karena itu pernah Rasul ketika duduk santai, ada orang lewat, orang sugih. Ya Rasulullah, itu siapa yang lewat? Kayak apa menurut kalian? Oh, itu orang sugih ya Rasulullah. Mun bepander pasti didengari orang. Orang sugih bepander, padahal pandernya tetap puntal, tetap didengari orang. Dicatat hapulang no. Orang sugih. Nah, itu menyebut pander pasti didengarakan. Amunnya mau usul pasti diterima usulnya. Amunnya hendak menikah berdatang lawan binian pasti ya binian. Hakon sugih. Oh itulah yang sudah. Lewat ulang ada orang biasa. Nah, itu panggil Rasulullah ya Pak. Nak memberikan pelajaran dengan para sahabat. Wah ini ya Rasulullah orang miskin. Mun mau usul di hadapan diterima bang usulnya. Amunnya inya bepender kali dengarakan juga. Amunnya hendak meminang, siapa yang mau kawinan orang miskin? Nah ya sudah. Wah ini kawin menurut orang miskin gak ada hakun. Padahal ini itu juga. Wah ini kadang-kadang makanya nikah itu jangan dipersulit, dipermudah aja. Ujar Rasulullah, "Ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Para pemuda, insyaallah beratan yang hadir ini bukan pemuda seberatan insyaallah. Ini pemuda juga nah, pemuda tahun berapakah ada mengerti juga. Pokoknya pemuda beratan. Ada anak sampai tua beratan anak muda. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk menikah, nikah. Jangan dipersulit. Ini mikirkan gedungnya, mikirkan undangannya, mikirkan ininya, mikirkan itunya. Udah bubur kacang non gabin cantik aja jadian sudah. Tapaulannya harat pian bujuran tuh tapaulannya bubur kacang tuh sebagaimana bubur kacangnya banyak, mudahan banyak anak. Mbah itu pulang gabin cantik kayak apa? Gabin tuh mau direndam belamak kalau nya lamak-lamak anak. Cantiknya tuh mudahan anak bungas-bungas. Nah, itu. Tapaulnya itu aja. Kawinakan hapian bujuran kayak itu kadusan nang tarun Mbah. Baca doa selamat selesai. Ini dipersulit nungkar ini. Ya wajar aja mun sawajarnya, wajar aja mun sawajarnya. Ini di luar batas. Itu namanya menolak dengan secara halus. Wah ya, itu menolak dengan secara halus. Berdatang sudah menolak dengan secara halus di luar dari kemampuan. Jangan. Maka dari karena itu Rasul mengatakan, "Falyatazawwaj." Ayo nikah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah ajaranku, sunnahku. Siapa orang yang tidak mau enggan untuk menerima ajaranku, bukan dari golonganku. Nikah. Bahkan Rasul mengatakan tanakahu taktsuru. Nikah kalian, perbanyak punya keturunan. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian nantinya di hari kiamat. Banyak dan ciptakan rumah tangga yang membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah apa? Limbah lewat di hadapan akun orang menerima aja. Orang miskin itu. Ya Rasulullah, wallah yang kedua yang kalian bilang bahwasanya dia adalah orang yang miskin, kalau berbicara tidak didengar, kalau diusul tidak diterima usulannya, kalau hendak meminang perempuan gadis tidak akan pernah diterima lamarannya. Wallah yang nomor 2 itu lebih baik daripada yang pertama. Artinya kita jangan melihat penampilan orang. Kenapa? Karena penampilan tidak seutuhnya mencerminkan keaslian. Bisa jadi orangnya di hadapan kita inggih pun di belakang kita rebusum balik bersalto, orang ada gampangan. Jangan tertipu kita.
La ilaha illallah. Kemudian galu bala ya Rasulullah. Gala yang pertama isbaqul wudu alal makarih. Yang pertama adalah amalan yang membuat dosa kita diampuni dan derajat kita tinggi di sisi Allah. Ketika kita berwudu, sempurnakan wudunya. Sempurnakan dengan sesempurna mungkin. Sempurnakan dengan sesempurna mungkin. Dari basuh muha, basuh tangan. Bagaimana agar wudu kita sempurna? Wudu kita sempurna apabila kita berwudu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengerjakan seluruh sunnah-sunnah di dalam berwudu, maka dengan itulah wudu kita pun sempurna. Isbagul wudu alal makarih. Namun menyempurnakan wudunya bukan ketika sikon dalam keadaan biasa, tapi dalam keadaan keterpaksaan. Musim dingin atau kitanya lagi garing dan sebagainya, kita isbak tetap menyempurnakan wudu. Itu luar biasa. Makanya waktu wudu kada boleh kita tuntung wudu itu menyapu muha pakai anduk, atau menyapu anggota yang kita basuh dengan wudu pakai anduk atau kain dan lain sebagainya. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena biarkan itu menetes. Kenapa? Karena tetesannya menjadi saksi di hadapan Allah. Biar aja. Tapi jangan jauh berjalan bertunduk kayak itu nggak supaya menetes, jangan. Nya bisa ya netes sorangan atas. Tek 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 tek. Nang di tangan ini kada berjalan no. Kenapa aja kawan? Supaya jadi saksi banyak no. La ilaha illallah. Itu. Kemudian pulang berwudunya dengan seluruh sunnah apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya berwudu lah, jangan kada berwudu, batal wudu apalagi sudah tua kayak anjir, batal wudu kalau pindah benar datang kematian. Paling kada kita dalam keadaan suci. Orang yang meninggal dalam keadaan suci yuhsyar ma'asy syuhada yaumil qiyamah. Kelak akan dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Wudu hendak tulak kemana wudu, hendak ke majelis wudu, hendak kemana aja wudu, hendak ke warung singgah wudu juga. Kalau ayo hendak bersalaman lawan pian kayak anjirai, hendak mobil barakat jurang wudu tuh, masya Allah, luar biasa jurang nih. Langsung taubat orang nak hendak bersalamannya. Allah, wudu kayak nyaman wudu nih, hendak napa aja nyaman, hendak mengikuti Quran nyaman, hendak sembahyang langsung nyaman. Kada baitihan di mana pewuduan, di mana WC langsung Allahu akbar. Wudu suci. Wudu. Kemudian yang kedua wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak langkah menuju ke masjid. Banyak langkah kita. Paling jauh siapa sini? Saya itulah. Paling jauh siapa? Kayak anjir. Seberapa putaran ban sidin, seitu juga pahalanya. Apalagi tak kena ambles. Cinik putarannya. Anjir. Kasratul khuta ilal masajid. Banyak langkah menuju ke masjid. Karena sesungguhnya langkah kita menuju ke masjid langkah yang sangat disenangi oleh Allah. Langkah kita menuju ke masjid adalah langkah yang diridhai Allah. Langkah kita menuju ke masjid adalah langkah yang sangat diridhai oleh Allah. Langkah menuju ke masjid adalah langkah yang kelak di hari kiamat akan berubah menjadi cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Langkah kita menuju ke masjid menjadi penyebab pahala ditulis oleh Allah, dosa dihapus oleh Allah, derajat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa diampuni, semakin banyak nilai ibadah dicatat, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. La ilaha illallah, dapat taufik hidayah insyaallah. Maka dari karena itu di zaman dahulu ada salah seorang dari mereka itu adalah orang, kata sahabat yang meriwayatkan, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kada ada orang yang paling jauh kecuali sedikit gitu. Cuma hebatnya la tukhti'uhu shalah. Kada pernah ketinggalan salat berjamaah. Paling jauh rumah, paling rajin berjamaah. Ada ulun tetamu orang. Kenapa pian Pak Haji jurang banyaknya berduit? Kata muharatan umrah. Kenapa pian jurang banyak berduit? Kenapa kada mau ambil hotel nang turun langsung Masjidil Haram dah?
Hotel apa namanya tuh? Jam-jam. Zam-zam. Selain itu apa lagi? Hilton. Tahu lah. Zam-zam, Hilton, apa lagi? Nang kada salang di pagar orang, pokoknya turun langsung sigit. Cuma banyak kapian Pak di mana apa jadi kada mau ambil nang bintang berapa tuh? Bintang 5. Tahu bintang 5 lah. Bintang 5. Bintang 5. Kenapa julun? Anu Presiden. Aku ada yang berduit Presiden. Cuman aku koler. Kenapa julun? Jadi koler. Ujar Presiden. Ini aku pang lah Presiden. Mun orang kada. Ini aku bagus kayak itu artinya kada nang manukan ke orang. Aku Presiden. Aku ni orangnya Presiden. Ngalihai. Aku takutan mun hotel para kelawan Masjidil Haram lalu baleha-leha anak masjid. Para kaja biar orang kamat gini sampai sud belungsur langsung bersejadah Allahu Akbar naik turun naik pulang kayak itu aja. Iya, babang pian anak nangapa? Tampulu di sini Presiden. Biar jauh hotel kada apa-apa. Kenapa? Langkahnya adalah langkah yang mulia. Wah mantap yun ini. Mun kaparakan itu Presiden kalau pindah bener enak. Song-song tulak sakanya ke mall dulu berjalanan. Ini melalui Bang ya Allah. Melalui. Amun nang jauh nih pasti sudah 2 jam lagi waktu pasti dah mahatiakan 2 jam ayo kita sedang bersiap sudah soalnya pun setengah jam aja nyata ditutup orang sudah tak putar berjalan 2 jam berdulu kalau adalah hikmahnya tapi nang bagus lagi pulang sudah di nang bintang 5 ke masjid Sungsung pulang wah itu luar biasa tuh sudah parak ke masjid Sungsung tapi biasanya parak nih kayak itu Pak kayak lagi dulu ya mahadam astagfirullahaladzim nya ada Bang di Makkah nang kayak itu nya ada Bang adalah di Makkah itu astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim ada di Makkah itu ada di Makkah kayak itu kayak jadi kalau sangkapian ada kayak itu kena ada pikir seorang lagi lah waktu bila sudah bismillah jalan. Nah orang ini paling jauh rumah tapi ujar sahabat la tukhti'uhu shalah kada pernah ketinggalan salat kada pernah di sana berarti sungsung taruh surang atulah lalu ujar sahabat rasa maras juga melihat ini perhatian orang sahabat dahulu menggambarkan kepada kita seberataan kada kau melihat orang susah lalu aja hendak membantui kada kau melihat orang memerlukan sesuatu lalu aja hendak menolongi. Kenapa? Selama kita mau menolong orang, pertolongan Allah pasti ada di dalam diri kita. Apabila kita melepaskan atau di sana menghilangkan satu kesulitan orang mukmin, Allah hilangkan satu kesulitan nantinya huru hara di padang kiamat. Bayangkan. Lalu jar sahabat menangi, mau usul aja Bang. Jar sahabat law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Jakanya pian ini ulun lihat bilang ada terus di musigit. Jakai pangpian ini nungkar himar, nungkar kendaraan, nang pian pakai waktu malam hari dan waktu siang hari nang panas menggantang neta. Jar Sidin menjawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku sin rasa kada himung rumah tu parak lawan musigit bahasa kitanya nih. Kenapa? Inni uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku hendak Sidin langkahku ketika menuju ke masjid ditulis pahala dan ketika aku pulang dari masjid menuju kepada keluargaku ditulis sebagai pahala. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar akan pernyataannya itu, Rasul langsung mengeluarkan sebuah kalimat sabda Nabi Muhammad yang mulia, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Kebaikan itu sudah engkau dapatkan semuanya. Ayo. Jauh cuma rajin nomparak. Langkah kita nih mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu yang kedua, yaitu adalah banyaknya langkah menuju ke masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah,
yaitu menunggu datangnya waktu salat dari waktu salat ke salat yang lainnya. Sama kita antara maghrib dan isya, menunggu waktu salat dari salat ke salat. Dari maghrib tadi kita niat i'tikaf, dari maghrib tadi kita niat menuntut ilmu, maka kita menunggu dari waktu salat ke salat. Itu adalah merupakan, yaitu menjadi penyebab dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan kawama amalakan insyaallah. Jangan sampai kita lepas wudu lah, karena silahul mu'min al-wudu. Senjatanya orang mukmin itu berwudu. Sampai Allah mengatakan kepada Sayyidina Musa, ya Musa, wahai Musa, apabila engkau tertimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Apa aja musibah yang menimpa kita dan kita dalam keadaan tidak berwudu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu. Dan wudu ini semakin sering kita berwudu, semakin terang nantinya cahaya wajah kita di hari kiamat. Dengan itulah Rasul akan mengenali kita. Karena sahabat pernah suatu hari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ata'rifuna yaumal qiyamah? Apakah engkau mengenali kami nantinya di hari kiamat? Hari yang dikumpulkan seluruh manusia, dari umat pertama sampai umat akhir zaman dikumpulkan di satu tempat. Bayangkan, sampai-sampai di atas kaki kita ada 1000 kaki lagi di sana. Dikumpulkan di padang mahsyar yang tidak kenal lagi siapapun di samping kita. Kita jangan di sanalah yang pernah berumrah toh, tapi sah dari rombongan oma menangis tuh, kada tahu tuha tahu anu mai. Makanya biasanya ama kamu nya umrah ini nyaman. Jurang, nah ini kartu hotel, kalau pindah apa-apa tunjukkan ini aja. Mau hendak apa-apa tunjukkan ini aja. Kawal aja sendiri, kawal. Belanja tunjukkan sini, ini kada kawal sekalinya. Berdusta aja sini. Sidin juga, apa aja ditunjukkan di sana orang belanja. Di sana, jurang ini nah lah, amunnya pian anak mencari apakah, jok ini. Kalau kayak anjir, suah kayak anjir. Jok ini. Sasat kita kau aja nah. Nih, di mana hotel nih? Biar Arabnya kada bisa bahasa Banjar. Nah. Bahasa isyarat tupang. Di Arabnya juga. Kewakannya taksi, bayar di seorangnya. Nah, benar sih. Taksi nah. Syuf. Ya, taik. Yo. Kada bisa bahasa Arab, Pak. Beteleponan Arabnya dalam mobil, yang di belakang amin gitu. Mengaminakan orang beteleponan, maka mengaminakan loco juga. Mengaminakan, makanya ingat-ingat juga orang bependeran kenapa jadi aminakan. Buahnya itu kayak itu kalau subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, amin gitu di belakang. Tuntung lah assalamualaikum, taqabbalallahu minkum ya, taqabbalallahu minkum. Tapi di hari kiamat adalah pengenal kayak itu. Di mana aku, di mana? Kita kada tahu siapa. Nah, disinilah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Dikit kita buka Al-Qurannya. Apa kata Allah? Di dalam surah Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, la ilaha illallah. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, ini Allah yang mengatakan, ini berita dari Allah, bukan berita dari siapapun, berita dari Allah yang pasti akan terjadi. Apa kata Allah? Ayat pertama, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takwalah kalian kepada Tuhan. Kenapa? Inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gonjangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Gonjangan hari kiamat digambarkan oleh Allah, mungkin kita kayak pegarang goncangannya digambarkan. Sini. Apa kata Allah? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah mengatakan di sana, ingat
Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Goncangan itu sampai di sana semua perempuan yang menyusui dia sudah melupakan anak yang dia susui. Biasanya nih kalau ada kebakaran dan lain sebagainya, orang lagi menyusui, yang paling pertama dia selamatkan oleh seorang ibu siapa? Anak. Ya kalau anak, masalah sertifikat, masalah gincu, masalah pupur dingin, pupur hancur, pupur nangapa aja kada tahu lagi sudah pokok penting anak. Tapi di hari itu anak yang disusuan pun dilepaskan. Tadhalu kullu murdi'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang lagi hamil langsung keluar anaknya pada saat itu. Bayangkan pada saat itu. Ingat waktu banjir semalam kita, ada yang anak-anak di atas baskom, di atas kepalanya. Sayangnya orang tua dengan anak. Rela orang tua berkorban asal anaknya selamat. Tapi hari itu wa taran nasa sukara. Engkau akan melihat pada saat itu manusia seakan mereka itu mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi yang membuat itu apa? Akan tetapi azab Allah itu yang sangat pedih. Itu yang membuat mereka di sana bingung. Tapi ada hamba-hamba Allah yang diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiup nantinya tanda hari kiamat, maka seluruh penduduk langit dan bumi semuanya berteriak dengan satu teriakan kecuali orang yang dikehendaki Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi berikutnya, maka terjadilah kiamat di sana. Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Kemudian di sana apa namanya? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Kemudian diletakkan nantinya setiap catatan amal kita. Wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Didatangkan para nabi-nabi dan para saksi-saksi, para syuhada. Wa qudiya bainahum bil haqq wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kemudian diputuskan pada saat itu pengadilan yang paling adil adalah pengadilan Rabbul Alamin. Sehingga sekecil apapun kebaikan kita ada balasannya, sekecil apapun keburukan kita akan diberi akibatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil itu pengadilan Rabbul Alamin yang maha adil seadil-adilnya. La ilaha illallah. Kemudian lagi sampai Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Digiring orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang yang sudah dicap orang tersebut sebagai ahli neraka, digiring, dikumpulkan mereka secara berkelompok ke dalam neraka. Karena orang berbuat maksiat, berbuat kesalahan, berbuat dosa kada mungkin sorangan, pasti bakawan. Pian kesini sorangan lah. Nah, dua Allah. Pian ke warung sorangan lah. Nah, tertawa kan apa? Coba lihat orang hendak menyuntan, sikung mantau muka sana, sikung mantau di sana, sikung menderi penjaganya. Enggak, pras. Hatta idza ja'uha. Kemudian futihat abwabuha, sampai datang ke pintu neraka, dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, datang penjaga neraka menyambut kedatangan orang-orang penghuni neraka dengan kata-kata alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidak datangkah utusan-utusan Allah, para rasul, kemudian mewariskan ilmunya kepada sahabat tabi'in sampai kepada ulama-ulama? Tidak datangkah mereka yaitu membacakan kitab kepada kalian, kemudian membacakan Al-Qur'an kepada yatluna 'alaikum ayati rabbikum, mereka membacakan kepada kalian tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memberitahukan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian tentang hari perjumpaan ini. Mereka mengatakan apa? Galu bala. Ya benar, ada datang majlis diadakan tapi aku nang kada hadir. Ada. Umpamanya seperti itu, ada.
Para rasul ada, utusan-utusan Allah ada, para ulama ada, para habaib ada, para kaum salihin ada. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi sudah memang takdir kami sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa Allah menutup daripada surah Az-Zumar tersebut dengan kelompok yang dimuliakan Allah. Siapa? Mereka orang yang bertakwa. Mudahan kita termasuk orang tersebut. Wasigal ladzina tagaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring lagi orang-orang yang bertakwa untuk menuju Tuhan mereka, untuk mendapatkan surga, balasan dari apa yang telah dijanjikan Allah. Zumara, dalam keadaan zumar, berkelompok. Nah, mudah-mudahan kita kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di barisan pertama. Wah, kalau di barisan pertama selamat dah. Paling tidak kita di barisan pertama setelah para ahlul bait, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepertiga dari umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Sepertiga. Mudah-mudahan kita termasuk orang itu insyaallah. Tanpa hisab, langsung menggoyor. Kalau diperiksa orang lagi sudah. Masuk. Terus. Ibu habis sepertiga, bilang. Kontrol dulu. Mana? Nyaman kalau ke bandara atau dahulu nang sebelum ada kita nang ini nih. Bandara masuk ruang VIP biasanya, masuk di Bluski kah? Biasanya apalagi nang ruangan khusus pulang di dalam itu sudah VIP, ada lagi dalamnya pulang. Kadang-kadang lagi check in sudah. Mana tiket pian, mana KTP pian, ada yang dibagasiakan kah? Nggih. Nah, nanti lagi makan lagi lah. Orang abur di atas bilang nang tunggu. Seorang di bawah santai mana bahasa. Makan sakahandak, maka sama plastik hapulangan bari muar kana kesan di pesawat di sini. Nah, ini ngarannya bilang nang totok bener. Tempul gratis bayar di sini masuk, enggak ada gampangan bayar. Makan di luar, jangan makan di luar berapa piring kawa. Bujur pulang, orang kan hendak rugi ya kayak itu tuh jadinya. Nah, makan gancang, isi parut. Sampai orang sudah masukkan, sini hanya aja. Jurang, Pak, silahkan, mobil telah menunggu di luar. Langsung dadah ini aja lagi, dadah orang memeriksa, langsung subhanallah. Nah, menandak mereka itu behemat kita di sini. Ada diperiksa orang. Hendak mulai jangan oh iya, terus. Luar biasa. Di dunia ini sudah digambarkan, cuma kita kadang ada berpikir nyaman lah aja, ingin situ aja nyamannya. Orang tuh dipikirkan kayak apa supaya di sana karena ada orang dalam yang merusakan. Nih, merusakan orang dalam nih, ada merusakan kita ini macal orang supaya ada yang merusakan kita nyaman, hendak beulah apa kamu ada orang dalam, hendak beulah ini, hendak memperpanjang ini, hendak ini, mun ada orang dalam datang langsung krek foto tanda tangan jadi selesai. Nama antri makamna mulai bisukan, mulai sigar muha sampai karau muha kada masuk aja lagi. Kalau lawasan inya kada ada jalur khusus, mun ini ada jalur khususna nyaman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Kemana digiringnya? Ke surga. Secara berkelompok. Kelompok. Wah, hebat tuh. Dan sepertiga dari mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Sampai hatta idza ja'uha, sampai ketika berada di pintu surga, wa futihat abwaab, dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, Allah mengatakan, wa qala lahum khazanatuha, kata Allah dalam Al-Qur'an, penjaga surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, kalian akan menerima kebaikan, kekal kalian selama-lamanya di sini. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang penghuni surga, wa qalu alhamdulillah, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah, yang Allah telah membuktikan janji-janjinya, memberikan kebenaran kepada kami tentang janji-janji Allah. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Allah, mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Ini surah Al-Hajj yang Allah menggambarkan kepada kita tentang gambaran hari kiamat. Seandainya kan semalam anak banjir tuh ada lagi prediksi banjir susulan dan lain sebagainya. Banyak yang kita siapkan, menyiapkan ini, menyiapkan itu, menyiapkan perahu karet,
menyiapkan ini dan sebagainya. Ada yang nungkar macam-macam, ada yang nungkar gelombongan, ada yang nungkar baju pelampung. Kenapa? Karena sudah ada berita. Ini berita sudah dari dulu ada, kenapa kita persiapkan? Ini berita yang pasti akan terjadi. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari seseorang akan lari dari saudaranya. Tidak memperdulikan lagi masing-masing. Wa ummihi wa abih, ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidup dan anak-anak keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu sudah masing-masing. Ya Allah, mudahan kita selamatkan hanya di akhirat lah. Ini Pak yang perlu kita supaya hati ini jangan terlalu kancang. Bilang tujuan model nang kayak nang hadap pematian hidup tuh. Modelnya tuh haga benar. Jangan, ingat ada kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di negeri akhirah. Keadaan kita di negeri akhirah tergambar bagaimana keadaan kita saat di dunia. Mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصل اللهم ثواب ما عملنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدية ونقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ما سادتنا من أهل زنبل وفريت بقدر جميع سادتنا أبي علوي وجميع مشايخنا معلمنا في الدين، وخصوصا إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، خصوصا إلى روح حجي مولانا بن هجي جفري حجي محمد يسراني بن هجي سبن هجي علي بن هجي سمر، ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرحا من وفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعل فداء لهم من النار وسترا لهم من النار فكاكا لهم من النار نجاة لهم من النار حجابا لهم من النار شراء لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا كريم يا وهاب، اللهم ادخل الرحمة والنعمة والمغفرة على أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
qomat